सत श्री अकाल। एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का गल करते हैं इस वेले दी अहम खबर की। चंडीगढ़ दे विच किसान जथेबंदियां की मीटिंग जारी है। जी हाँ, केंद्र नाल गलबात नूं लैके रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक दे विच 29 किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे शामिल ने। तो चंडीगढ़ के किसान भवन दे विच मीटिंग जारी है। बड़ी ही विस्तार दे नाल यह मीटिंग चल रही है क्योंकि कल नूं यानी कि 13 तरीक नूं केंद्र ने जिहड़ा सद्दा दिता होया ना किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदियां नूं मुलाकात दा तां ठीक उस एक दिन पहला अज यानी कि चंडीगढ़ के किसान भवन दे विच जिहड़ी किसानां दी जथेबंदियां दी आपस दे विच मीटिंग है वो चल रही है। रणनीति रूपरेखा की होवेगी, किस तरीके दे नाल किहड़े मुद्दों के उपर गलबात करनी केंद्र दे नाल उस नूं लैके जिहड़ी है वो विचार चर्चा जारी है। तुहानूं दस दईए कि केंद्र दे नाल कल किसानां दी मीटिंग होनी है। ठीक उस तो आपां कह लईए कि 24 घंटे पहला चंडीगढ़ दे विच किसान जथेबंदियां 29 किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे जिहड़े ने ओह मीटिंग कर रहे ने। विचार दा जिहड़ा दौर है विचार चर्चावां दा शुरू हो चुकिया है। किसानां दे विच आपसी रणनीति तैयार की जानी है, किस तरीके दे नाल केंद्र दे नाल गल की जानी है और किहड़ियां मंगां नूं लैके जिहड़ी मुलाकात होण जा रही है। तो इन्हां तमाम मुद्दों के उपर इस मीटिंग दे विच नज़र बनी हुई है। उम्मीद लगाई जा रही है कि लंबा समय तक ये मीटिंग चले क्योंकि बड़ी विस्तार दे नाल सारी ही जथेबंदियां ने अपने पक्ष रखने ने। उस तो बाद किते जाके रूपरेखा तैयार होनी है, एक फाइनल डिसीजन लिया जाना जिस दे उपर आधारित कल नूं जिहड़ी केंद्र सरकार दे नाल किसानां ने मुलाकात करनी आ वो सब कुछ इस मीटिंग के उपर किते ना किते बहुत हद तक जिहड़ा है वो बेस्ड है। तां नज़रां बणियां होईयां ने चंडीगढ़ के इस वेले किसान भवन के उपर जिथे 29 किसान जथेबंदियां की मीटिंग जारी है। वो जथेबंदियां जिन्हां नूं केंद्र वल्लों मुलाकात का सद्दा आया तो मुलाकात कल दिल्ली के विज्ञान भवन के होनी है। तो उत्थे खुद जिहड़े केंद्रीय मंत्री ने क्योंकि पहला जी पिछली मुलाकात हुई सी उस विच कोई मंत्री मौजूद नहीं सी ते किसान इस गल तो काफ़ी नाराज सी, पर हुण किते ना किते केंद्र भी झुकदा नजर आया तो खुद रेलवे मंत्री और खेतीबाड़ी मंत्री इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो सब नूं लैके अज रणनीति तैयार की जा रही है। तो किसानां दी मीटिंग इस वेले लगातार चंडीगढ़ दे विच जारी है। तो दूजे पासे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने पक्का इरादा कर लिया कि वह केंद्र नाल मीटिंग का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनणगे। मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब वालों जिहड़ा केंद्र सरकार का सद्दा आया वा उस सद्दे विच लंबी देर रात तक मीटिंग करने तो बाद यह फैसला किया गया भी इस माहौल दे विच सानू इस मीटिंग विच नहीं जाना चाहिए क्योंकि सद्दे दे विच लिखिया भी पंजाब विच अंदोलन चल रहा, इस करके खेती दीयां समस्या ते असी गल करना चाहुंदे हां। इहदा मतलब 5 नवंबर नूं कौमी पद्धर ते बहुत वड्डा अंदोलन असी लड़िया। फिर असी मन के जाइए भी कल्ला पंजाब च अंदोलन चल रहा, देश दे विच अंदोलन नहीं चल रहा। दूसरा 170 जथेबंदियां 250 तो वध जथेबंदियां का एक साझा फोरम खड़ा है, उन्हां दियां कमेटियां बन के भी सामने आ गईयां ते अगे साडे सामने दिल्ली का बहुत बड़ा घोल भी खड़ा वा कि फिर वो जिहड़ी केंद्र सरकार फुट पाउणा चाहुंदी आ पूरीआं देश दीयां जथेबंदियां नूं ना सद के वो फुट नूं सानूं फिर इस रूप विच कबूल कर लेना चाहिए। साडी मंग आ भी सारियां जथेबंदियां सदनियां चाहिए, मोदी जी नूं खुद मीटिंग करनी चाहिए। तो जिथे एक पासे किसान जथेबंदियां दे जिहड़े नुमाइंदे ने चंडीगढ़ दे विच मीटिंग का दौर जारी है, गलबात चल रही है गंभीर हर एक पहलू के उपर जिहड़ी विचार चर्चा जारी है। दूसरे पासे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने इरादा बना लिया कि वह इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनणगे। जिहड़ी कि जिहड़ा केंद्र वालों सद्दा आया उस नूं ठुकरा दिता गया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सद्दे चलदे मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ पंजाब नपिंदर सिंह बराड़ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ के किसान भवन तो। नपिंदर, तुसीं लगातार ग्राउंड जीरो तो बने हुए इस वेले मुलाकात का दौर जारी है, मीटिंग चल रही है। बेहद खास मीटिंग इसलिए है क्योंकि कल नूं भलके जिहड़ी है मुलाकात होनी है केंद्रीय मंत्रियों के नाल, पर उस दे नाल ही जिहड़ी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है उसने अपने हथ पिछे खिच लेने। उन्होंने कहा कि केंद्र उन्हां नूं मूर्ख बना रहा। किस तरीके नाल देखदे हो इस मीटिंग नूं? अज बेहद अहम मीटिंग मनी जा सकती है जिहड़ी इस वेले चंडीगढ़ के किसान भवन दे विच चल रही है। बेशक जिस तरह तुसीं जिक्र कर रहे हो कि जिहड़ी मजदूर और किसान संघर्ष कमेटी आ उन्होंने बेशक अपना हाथ पिछे खिंचिया, पर देखो वक्-वक् तौर पर जथेबंदियां अपने अपने पद्धर ते फैसला लैंदियां ने। पर चंडीगढ़ दे विच 30 जथेबंदियां जिहड़ियां ने किसान संगठन ने जिहड़े वो इकट्ठे ने, इत्थे उन्हां दी मीटिंग चल रही आ और मीटिंग दे विच मुख तौर पर यही चर्चा की जा रही है कि जिहड़ी कल
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਐਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਦੋ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ। 29 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 26 ਤੇ 27 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ, ਟੈਂਟ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੋਹਰੀ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝੋ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਪਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਰੀਬ ਲੰਬੀ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਹਾਰੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਹਿਮ
ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੰਜ ਕੱਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਪੱਬਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। बीजेपी ने नवा स्लोगन दे देता है कि बिहार जित लिया, हुन पंजाब दी वारी है। ये उनके लिए मुंगेरी लाल के सपने सिद्ध होंगे। पंजाब के साथ किसी भी रूप में भाजपा का डीएनए मेल नहीं खाता है। वो यहाँ की जो सामाजिक संरचना है और सामाजिक समरसता है, उन दोनों के दुश्मन हैं। और भाजपा ने तो जो कुछ भी राजनीति की है यहाँ शिरोमणि अकाली दल की पीठ में सवार होकर के की है और लोगों के भावनात्मक शोषण से की है। और अब उनको पहली बार कोई पीठ हासिल नहीं है, तो आपको भाजपा बिल्कुल चारों खाने धड़ाम नज़र आएगी। और हम उनकी मिस्ट्री मेकिंग ताकत से अवगत है और उसके लिए हम आवश्यक तैयारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जो है सजग हैं इस बात को लेकर के, हम उसके अनुसार रणनीति बनाएंगे। और पंजाब में हम जहाँ जहाँ और राज्यों में इधर चुनाव में नतीजे हमारे बहुत पक्ष में नहीं आए हैं, तो उसका बदला लेंगे। बिहार में भी भाजपा के लिए कड़ी बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहे थे और शुरुआत में भाजपा और उनके ढोलची कह रहे थे कि तेजस्वी कहीं टिकेगा नहीं, ये गठबंधन कहीं टिकेगा नहीं, ये सिफर साबित होगा। सिफर से शिखर की ओर बढ़े और तेजस्वी आज एक हीरो के रूप में, जिसको एक अपरिपक्व कहा जा रहा था, वो उभर करके आया। और लेकिन भाजपा ये कह रहे हैं कि बिहार ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ 2022 ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। यदि किसानों के हक में भाजपा होती तो ये तीनों कानून थोपती नहीं, और कानून बना दिए थे तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता था थोड़ा। ऐसा नहीं होता कि कानूनों में पहले बने हों और संशोधन न हुआ हो। लेकिन तो लगता है कि बिहार एक टर्निंग पॉइंट साबित होएगा। ये तो किसान की लाठी है जिसकी डर से अब बात करने के लिए बुलाया। हमने कितना अनुरोध किया, हमने किसानों को मना करके उनसे एक प्रकार से बीच में थोड़े दिनों के लिए उन्होंने आंदोलन अपना हटा लिया था, तक खोल दिए थे, लेकिन भाजपा ने उसका लाभ नहीं लिया। ये तो अनंतो गत्वा जब सारे देश से प्रेशर आया कि आप अपने ही नागरिकों से क्यों बात नहीं कर रहे, तब उनको बात करनी पड़ी है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत का कोई नतीजा निकले, क्योंकि वो नतीजा पंजाब और इस सीमांत क्षेत्रों के हित में होगा और भाजपा हठधर्मिता से काम नहीं लेगी, ये भी हम कहना चाहते हैं। जहाँ तक रहा बिहार का सवाल, बिहार में कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि हम पहले 25, 30, 40 सीटों पर लड़ते थे, मैक्सिमम जो है लड़े। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਨਤੇਰਸ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਧਨਤੇਰਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਨਤੇਰਸ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ। ਧਨਤੇਰਸ ਤੇ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ, ਕੁਬੇਰ ਤੇ ਧਨਵੰਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਨਤੇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲਣੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਨੋਜ, ਧਨਤੇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ?
ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬੁੱਲਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਮਾਰਕੀਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਪਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਧਨਤੇਰਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਧਨਤੇਰਸ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਵੈਲਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੱਤ ਫੇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰੌਣਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਵੈਲਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਲਰ ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ਾਪ, ਲੋਕੀ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। किस तरह के सिचुएशंस ने, किस तरह के इस बार, क्योंकि कोविड के टाइम च किते ना किते फर्क तो जरूर पिया, लेकिन फिर भी कोशिश जरूर करांगे जानने दी। सर ऑब्वियस कोविड का टाइम हुण निकलिया है तो लोगों च हुण किस तरह का, फर्स्ट डे है, धनतेरस है, पूरा फेस्टिवल सीजन का, हालांकि रश तो जरूर है ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਡਰ ਸੀ, ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੈਲੈਂਸ। ਸਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ, ਗਣੇਸ਼ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਂਦੀ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਐਸਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੰਢਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਲਰ ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਮਨੋਜ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮਨੋਜ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਵੀਰ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? जी बिल्कुल भुलर जी, जिद्दां कि धनतेरस का त्यौहार है और लगातार 5 दिन त्यौहार ही हैगे ने। अज धनतेरस, कल छोटी दिवाली, फिर उस तो बाद दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा डे, लगातार ਜਿਹੜੇ त्यौहार शुरू हो गए हैगे ने। जे गल करिए अज की धनतेरस का त्यौहार ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਦਵੰਤਰੀ ਦੇਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨਤੇਰਸ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਰਤਨ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰੈਣਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਸਵੀਰ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਧਨਤੇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਲਸ ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ
ਔਰ ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਭ ਤਾਂ ਅਵਸਰ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਹਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਨਤੇਰਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਓ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਸਵੀਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਤੇ ਮਨੋਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।